Yes, sir. Before the altar, Amy Lowell, we shall study something about the author first before we get into the poem as well. Yes, Amy Lowell, she is one of the renowned poet of America, and Amy Lowell, she has written poems on the common themes of the day. She uses a variety of images and makes her poems richly pictorial. She makes her poems richly pictorial means she uses many more images in that particular poem, and you can image the images, and that will come to your mind something like a picture, something like a movie. You can imagine the pictures which she had depicted in that particular poem as well, and she uses the common theme of the day. Okay, day to day common theme of the common people. Okay, so this is what her speciality while she writing the poems. Okay, do you understand? Yes, before the altar is a short poem about a poor devotee who is standing before a goddess with prayer. There is deep faith in him about the powerful Almighty. He is ready to offer his life to the omniscient goddess. We have to note that the devotee in the poem is a Christian, but he has faith in the goddess who is part of Hindu religion, Hindu culture. Okay, you see here, before the altar, before we start up the poem, we should understand the title of the poem. Many people doesn't know, many people don't know about the title. Before the altar means what? You should understand the title, then you can definitely understand the theme of the poem. What do you mean by before the altar? Devara munde. Okay, next. Devasthanada munde. Okay, next. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದಿಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗದ್ದಿಗೆ ದೇವ್ರ ಪೀಠ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದಿಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೀಠ, ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪೀಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂಥರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಳು, ಆ ಕಲ್ಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಥರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟರ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ ಈಸ್ the stage. Okay, the stage of the goddess. Okay, what is special in this particular poem is a poor devotee, he goes to a goddess thinking that the goddess is powerful, and he goes to that particular goddess. He stood before the altar and he prays for the goddess for the wealth, health, and for the well-being of his own life and his own family. And later on, you should remember that he is a Christian, but he has faith in a goddess, Hindu goddess. So something like it varies from person to person. You can get God, you can get mukti, you can get your own contentment in anything else. Okay, in any God. ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ದೇವರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದರ್ಗಾಸ್, ಟು ಚರ್ಚ್, ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಟು ಟೆಂಪಲ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಸಾಲ್ವೇ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಇರುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ through the medical sciences also, then you would definitely go to the God without considering the
ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತಾನೆ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ದೇವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಸೇ ದಟ್? ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೋಗಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವಾರ ನಡ್ಕೊ ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಯು ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಚರ್ಚ್, ಯು ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದರ್ಗಾ, ಯು ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್, and this is what we call it as humanity. The base of the humanity itself is pains and pleasures. You should understand this. Okay, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, but the thing is that our pains and pleasures are based on the basic entity of religion. Sorry, not religion, basic entity of humanity. Humanitarian grounds, humanity, humanism itself is the basic entity, the basement of mankind. You should understand. Okay, so that is why she focused, why this poem is so important here for us means he is a Christian, he goes to a temple, he stood before the altar in order to pray for the goddess. Okay, so yes, something else like that. So we had been to temple, dargah, churches in order to solve our sufferings, solve our problems. ಹೋಗಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದುಂಟು, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದುಂಟು, ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದುಂಟು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬರಿ ಒಂದು ನವಿಲುಗರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದುಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ದ ಕ್ರೀಡ್, but we want to get rid of our problems, get rid of our difficulties and sufferings, and we want a solution. ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಂತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫೈನಲಿ we need the solution. Yes or no? Yes, this is what you should learn. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. Without the discrimination of caste, creed and religion, you should live harmoniously ಅನ್ನೋದು ಈ poem ನ ವಾದ. And again, showing this particular poem here, we should understand the humanity is the basic essential thing for all of us on this earth. Earth is one for us. We are living on this earth. Okay? Yes, sir. Next to that, you see, let me tell you the summary of the poem para-wise, and after that we shall go to the poem line by line. Okay? And here you will come to know, if I say the summary completely, you will understand the poem first. Okay? Yes, sir. The first 2 stanzas explain how the devotee is standing before the goddess. Who is the devotee here? Devotee is a devotee belongs to another religion. You should understand, devotee belongs to another religion. And he is a poor, hungry man. He has come to the temple without any offerings to the goddess. What will you do? When we go to temple, when we go to church, when you go to masjids, what will you do? You will go with an offering. You will holding some flowers, some coconut, some candles, something else, some money, and you will offer something to the goddess. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಸು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹೂವಿನ ಹಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬೇಳೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಉಡಿ ತುಂಬಿಸ್ತೀರಾ, ಕೊನೆಗೆ ಕುರಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಿನೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಲ್ವ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಡಿವೋಷನ್ ಒಂದು, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಾಡೆಸ್. ದೇವರಿಗೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅರ್ಪಣೆ, ಎಡೆ ಕೊಡೋದು, ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋದು, ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಖಾಲಿ
ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ತರಲಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೇನು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಾ ಬರೀ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀರಾ, ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಂದಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ, ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಳದನು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗೆ, ಎಂತ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋದನು ಅಂದ್ರೆ. The thing is that their thought is offer something to God. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫರಿಂಗ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಂದಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ? ನಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೇ ಕೈಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈಗಂತೂ ನೀವ್ಯಾರು ಇವರು ದ ಜನರೇಷನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಗೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್, ಸಾರಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಾಡ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಪುವರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, a poor hungry man went into the temple and he stands before the altar and he doesn't have anything to offer the God. ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಕ್ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ he is a poor hungry man. Okay, so yes sir, before him the scented sticks are burning and the smoke has filled the area. So you can understand the picturesque themes of the poem, the picturesque of the poem. You can imagine the sticks are burning ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಊದ್ಬತ್ತಿಗಳು ಸುಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. filled that area, the smoke of those aromatic sticks has filled the room, and he has not brought a camphor or scented sticks or any fruits. And he has not bought camphor andre karpura, camphor, scented sticks, udbatti, and again any fruits, ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಕರ್ಪೂರ ಏನನ್ನೂ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. Devotees come in a large number, spending a few coins, purchasing a few items cheaply. They throw them at the goddess in careless manner. There seems to be in faith, but only pretension, pretending. Pretension ಅಂದ್ರೆ acting ಅಂತ. So how about the devotees? How about all the devotees? ಬೇರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನುಗ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. They would come with a complete crowd and they would purchase some cheap this is what you call that aromatic scent sticks and campers and fruits. ನೋಡಿ, ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರವೆ, ಅವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ದವು, ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ದವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ರಸ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಇವನ್ನ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅದು ಎಂಥರ ಸೇಲಂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದ್ರಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೇಲಂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉಳಿಗಿರ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿರಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ, ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಇದಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಅಲ್ಲೇನು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ.
ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದೇ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಗಂತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅವು ನೋಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು ಚೀಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ರೇಟಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೂ ಕಮ್ ದೇರ್ to that particular temple, they would purchase the cheap what do you call that, camphor, the sticks, and as well as that particular fruits ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ they will throw it like anything. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. you can observe that. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರೇನೋ ಒಂದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ವೆರಿ ರೇರ್. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ದೇವರೇ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅವನ್ ತಗೊಳೋದು, ಇದನ್ನ ತಗೊಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಒಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ, ಗದಿಗೆ ಮುಟ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಕಾಯಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋ ಜಾಗ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ದೇರ್, ದೇ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್, ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ something like they are the actual real devotees of God. ದೇವರ ಮನ ಒಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮನ ಒಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕುಂಕುಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ, ಈ ಕರ್ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ನ ಕರ್ಪೂರ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ರವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಯ್ತಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಎ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಶ್ವರ, ನಾನು ಅನ್ನೋ ಈಗೋ, ಗರ್ವ, ಸೊಕ್ಕು, ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಏನೇನೋ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಂಗಾರದ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಡವೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ವಜ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಗಡಿಯಾರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಗಡಿಯಾರ ಮುಳ್ಳು ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. So it's very ridiculous that you are just pretending to gain the faith of the God. ದೇವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಹೆಸರಿರೋರು, ಹೆಸರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡೋರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋ ಬಡಿ ಗೋಸ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ನೆಸ್, ಇನ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಫೇತ್, ಇನ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಡಿವೋಷನ್. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಬಡವ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ yes, the devotee in question enters the second stanza. The fellow is a poor man and he has the sense to love people. Nodi, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. I will come to the actual text. Actually, I will tell you the real essence of the poem, the meaning of the poem, the summary of the poem, what is there in the first and second and third paras. Okay, here the devotee, the poor man, he doesn't want to show off ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, but
he has the sense to love people. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲ ಇವೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಸ್ನೇಹದ ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನ್ನು ಕಲಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತ ಸವಿದೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ you can find God in yourself, you can find God in your circumstances, you can find God in people, good people. ಒಳ್ಳೆ ಜನರೇ ದೇವರು. You can find God in goodness, you can find God in humanity, not that going and offering and all these things. The thing is that ಈ poor devotee ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, can't offer anything, he could not take fruits, he could not take camphor, he could not take aromatic scented sticks to the temple, but he has enough love towards people. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ, ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಲೈನಲ್ಲಿ ರಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ತುಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ತಳ್ಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನ? Is it good? That is what next you see, sitting on the branches of a pine tree, Ashwath, he dips all the needless there with silver sparkles. The moon is in the sky and appears swinging because of the moving clouds. The poor man is thinking of what he has to offer the goddess. He has nothing to offer except himself. Okay, the next paragraph, what he does, he explains about the Ashwath tree. That is what the tree is swinging, the nature is blissful, and definitely the moon is so cool in the sky and it appears swinging. If you look at the moon, it appears continuously. If you gaze at the moon, it appears like something it is swinging in the sky because of moving clouds. Alva, continue ನೀವು. ಇದು ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಚಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Have you seen that? Have you observed? Likewise, because of the moving clouds, and again he says that I have nothing to offer to you, goddess. ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ, because I am a poor man, but I have nothing to offer, but I have myself to offer. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದೇ ಹೊರತು, ನನ್ನ ಜೀವ ಕೊಡಬಹುದೇ ಹೊರತು, ನನ್ನ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ತಗ ಅಂತಾರೆ ನೋಡು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ತ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜೀವ ಒಂದು ಐತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಸಾಲಗಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವರ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಟ್, ನನ್ನ ಜೀವ ಒಂದು ಐತಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಡ್ಬೇಡ, ಜೀವ ಒಂದು ಐತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ when you come to the devotee, devotee is a poor man, he doesn't have anything except himself, except his life. Okay, his prayer is this, he tells her, oh goddess, you are swimming in the air, this is my prayer to you, looking at my poor state, have pity on me and protect me. I am not praying to give me rare and goodly things. You can take anything from me, you may take even my life. He continues his prayer. He can pack up the poet's dream on the wings of the shimmer beams of the moonlight. He can toss his struggle, his courage, his loss into the night. These he does for her sake. Okay, oh goddess, I have nothing to do, nothing to offer to you except me. Looking at my poor state, please protect me. Yes, I don't ask you something like good things, rare things, costlier things.
ನನಗೆ ವಜ್ರ ಒಡವೆ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ದುಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಏನು ಬೇಡ, ನಾನು ಕೇಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಟಿ ಆನ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಏನ್ ಕೇಳ್ಕಂತಾನೆ ದೇವ್ರೆ, ಓ ದೇವತೆಯೇ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್ ಯು, ಬಟ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಆಫರಿಂಗ್. ಓಕೆ, yes sir, I don't have anything to offer you, and except myself you can take anything from me, you can take anything from me, even my life, ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಿನ್ನದೇ, ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜೀವ ನೀನೇ ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಂಗೆ I don't ask good, costlier and rarest things on this earth. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡು, ಇದನ್ನು ಕೊಡು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವ, ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಾಡು, ಹಂಗೆ ಮಾಡು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ಕರುಣಿಸುತ್ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಅವ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, he asks with the goddess to protect him and to have pity on him. ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವಂತ. ಪಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣಿಸೋದು, ಕರುಣೆ ಬರೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಸೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. And again you can take even my life on the wings of the shimmering beams of the moonlight. He can toss his struggle, his courage, his loss into the night. These he can does for her sake. Okay, he can do anything for her sake. He can toss his struggle, he can hard work, he can do anything, but he don't have anything to give to the goddess or else offer to the goddess. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಗರ್ಲ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಬಾಯ್ಸ್? ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಓಕೆ, yes sir. Next to that you see, he prays, sorry, next to that you see, because he has not offered to her, he prays that she should not be angry, she should not look down on him. Life knows both the withered and unwithered seeds. That we see in life is this: hopes are shattered, they turn into fears, laughter dies in tears. He is offering her only the shredded remnants of him. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, what he says in the next lines, he says that as I don't have anything to give, anything to offer you, don't become angry on me, don't become angry on me, because I don't have anything to give. I am a poor man and definitely I have nothing to give. Yes sir, because ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಸಿಟ್ಟಾಗದ್ ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಾರಿ ಸಿಟ್ಟಿನ ದೇವರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಹಣ್ಣಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಫರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಣ್ಣಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ಹೋಗಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡ, ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೇನದು. ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್? ದೇ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪರ್, aromatic sticks, fruits and some coins. Okay, but he doesn't have anything to offer, and he is asking with the goddess that the goddess would not be angry on him, and definitely he doesn't have anything to give or offer to the goddess. And yes, ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಮುರಿದೋಗಿದೆ, shattered into pieces. Our life has become piece. Okay, and again we don't have any laughter, ನಗುನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. If I laugh, the tears will come out, and hopes are turned into fears. ನಂಬಿಕೆಗಳು ಭಯವಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದಾವೆ, ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, because he is a very poor man, he doesn't have anything to give to the goddess. Again he apologizes with the
goddess that please don't become angry on me. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಫೆಲೋ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ telling to the goddess that please don't become angry on me. ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Till now I have understood. Okay, then let me complete it. We have so much of time. We praise. Shall we stop here? Okay then. Stop. Sorry, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ.